హలో, అందరికీ నమస్కారం. మహారాష్ట్ర స్టేట్ తెలుగు సాహిత్య అకాడమీ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రముఖులకు, పెద్దలకు, చిన్నారులకు అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఇప్పుడు దీప ప్రజ్వలనతోటి మన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాం. దీప ప్రజ్వలన గురించి జగన్ బాబు గారు హాజరు కావాలని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా అంబాల జనార్దన్ గారు, ఇక్కడి మన డోంబివెలి కోఆర్డినేటర్ వాసాల కిషన్ గారు, అదేవిధంగా మహారాష్ట్ర స్టేట్ తెలుగు సాహిత్య అకాడమీ ప్రతినిధి హరీష్ ఇర్నక్ గారు, మీరు కూడా సహభాగం కావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు అందరూ నిల్చోవాలి. రాజ్యగీత్ గురించి హరీష్ సగ్గా ఉబరా. రాజ్యగీత్. बाबते ती जिभा सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा. दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा. जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा. काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी, ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी. दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला विठ्ठलाच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला. दिल्लीचे ही रक्तगामी महाराष्ट्र माझा. जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा. జై మహారాష్ట్ర, జై తెలుగు, जय जय तेलुगू. ఇప్పుడు अदेविधंगा हरीश हिरणाकला मी स्टेजवर येण्याची कृपा करावा, कारण आपला गेस्टला सत्कार वगैरे करायचा आहे. त्याचप्रमाणे गीता अँड ग्रुप कम ऑन द डायस. गीता गीता गीता. అదేవిధంగా జగన్ బాబు మీరు స్టేజ్ మీదకి రండి. అంబాలన్న స్టేజ్ మీదకి రండి. కిషన్ అన్నారా, విజయ్ భాస్కర్,
फ्रॉम पुणे आशा नाटकम. एक अगोदर आपण यांना करूया गीता अँड ग्रुपला. कीर्ती गीता अँड ग्रुप. मेमेंटो. अरे अच्छा, दुसरा गेस्ट किंवा परफॉर्मर विजय भास्कर, रत्नाकारम विजय भास्कर अँड ग्रुप. या बसला ना मेदर जी आपल्याला आप दोनों को వెల్కమ్. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇక్కడి కోఆర్డినేటర్ వాసాల కిషన్ గారిని కూడా సన్మానించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. हरीश, तू टाक, या आमच्या घरचा माणूस आहे, तू सत्कार कर. मी हाय देतो, मेमेंटो देतो मी. हां. आता मी हरीश इरनकला प्रस्तावना आणि स्वागत भाषण द्यायला व्यासपीठावर बोलवतो. అందరికీ నమస్కారం. व्यासपीठावरील उपस्थित सर्व मान्यवर तसेच सभागृहात उपस्थित सर्व कलाप्रेमी व साहित्यप्रेमी, तुम्हा सर्वांच्या आजच्या या कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य तेलुगू साहित्य अकादमीच्या वतीने मी मनपूर्वक स्वागत करतो. आज मी तुमच्यासमोर छोटीशी प्रस्तावना मांडत आहे. आपल्या राज्यात साहित्यिक भाषिक आदानप्रदानातून सांस्कृतिक विकास साधून राष्ट्राची एकात्मता वाढावी या हेतूने महाराष्ट्र राज्य तेलुगू साहित्य अकादमीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यामध्ये भाषा आणि साहित्याच्या विकासासाठी विविध भाषांसाठी साहित्य अकादमी कार्यरत आहे. महाराष्ट्र हे असे एकमेव राज्य आहे जिथे 10 विविध भाषांसाठी साहित्य अकादमी कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र शासनाची भूमिका सर्व भाषांसाठी सौहार्दपूर्ण राहिलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य तेलुगू साहित्य अकादमीद्वारे राज्यात साहित्याचे संवर्धन आणि विकास यासंबंधी विविध उपक्रम राबवले जातात. त्या अनुषंगाने या अकादमीद्वारे पुरस्कार योजना, पुस्तक प्रकाशन अनुदान योजना, अनुवादासाठी प्रोत्साहनात्मक अनुदान योजना व विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. मागील वित्तीय वर्षात अकादमीद्वारे विविध ठिकाणी 9 सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले होते. तसेच या वित्तीय वर्षात पनवेल व गडचिरोली सारख्या आदिवासी असलेल्या जिल्ह्यातसुद्धा अकादमी पोचली आहे. तुमचा असाच प्रतिसाद लाभला तर अकादमी पुढील वर्षात राज्यातील सर्व जिल्ह्यापर्यंत पोहोचलेली असेल. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद हरीशजी. आता कार्यक्रमाला सुरुवात करूया, कारण आता अजून माणसं येणार आहेत, त्यानंतर ते बोलतील, जगनबाबू वगैरे. ठीक आहे. हां, आता गणेश वंदन. ओके. सन्ततमहं कुञ्जरमुखं शङ्करसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे. सन्ततमहं दन्ते सुन्दरमुखं मन्तकातकसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे.
श्रीविघ्नराजं भजे सुरेन्द्र महनीय गुणशीलम् सेवित सुरेन्द्र महनीय गुणशीलं जप तप समाधि सुख वरदानुकूलम् भावित सुरमणिगण भक्त परिपालं भयङ्कर विशङ्गमातङ्ग कुलकालम् श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे कनककेयूरहारावळी कलितगम्भीर गौरगिरिशोभं सुशोभं कनककेयूरहारावळी कलितगम्भीर गौरगिरिशोभं सुशोभं कामारिभयभरितमूढमद कलिकलुषकन्तितमखण्ड प्रतापम् कामादिभयभरितमूढमद कलिकलुषकण्टितमखण्ड प्रतापम् सनकसुकनारद पतञ्जलि पराशर मदङ्ग मुनिसङ्ग सल्लापम् सत्यपरमाब्जनयन प्रमुद मुक्तिकर तत्त्वमसि नित्यनिगमादिस्वरूपं श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजेऽहं 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 श्रीविघ्नराजं भजे ఇప్పుడు గీతా గురు పుష్పాంజలి రెడీయా? जन्नत किट्टता
ఎక్సలెంట్. మరొకసారి ఇప్పుడు ఇంకో పాట అలరిపు దేవిస్తుతి. గీత రెడీ? తెయ్యం తం కిట్ట తక్కద తెయ్యం ధళం కుత్తక్క ధళం కుతక తరి కిట తగదం ఇదే తం కిట్ట తక్కదే ఇదా తత్తే ఎదత్త కిట్టదం ఇదే తం తగద కిట్టతే ఇదా తత్తే కిట తగ తరి కిట తగదం దిత్త ಅದತ್ತ ಕಿಟ್ಟದೆ ತತ್ತೆ ಅದತ್ತ ಕಿಟ್ಟದಂ ತಿತ್ತ ತಗದ ಕಿಟ್ಟತೆ ತತ್ತೆ ಕಿಟ ತೆಗ ತರಿ ಗಿಡ ತೆಗದಂ ತಿತ್ತ ಗಿಡ ತೆಗದೆ ಅದತ್ತೆ ಗಿಡ ತೆಗದಂ ಅದತ್ತ ಗಿಡ ತೆಗದೆ ತಗ ತರಿ ಗಿಡ ತೆಗದಂ ತಿತ್ತ ಗಿಡ ತೆಗದೆ ಅದತ್ತೆ ಗಿಡ ತೆಗದಂ ತಗ ತರಿ ಗಿಡ ತೆಗದಂ ಗಿಡ ತೆಗ ತರಿ ಗಿಡ ತೆಗದಂ ತಿತ್ತ ಗಿಡ ತೆಗದೆ ತತ್ತೆ ಗಿಡ ತೆಗದಂ ತಿತ್ತ ಗಿಡ ತೆಗದೆ ಅದತ್ತೆ ಗಿಡ ತೆಗದಂ ಅದತ್ತ ಗಿಡ ತೆಗದೆ ಅದತ್ತೆ ಗಿಡ ತೆಗದ ತಾಂ ಗಿದ ಇದೆ tam tari kita teka tang teka kita teka ada te ada kita teka tak kita tom tam ada tam teka 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 te ada te teka tari kita teka tam detta ada kita de te teka 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 tam detta ada kita de te ada kita tari kita teka tam detta kita teka de ada kita teka tam teka tari kita teka tam kita teka tam kita teka tam detta gadire tatte kita teka tam teka tari kita tam teka tam tam detta gadire tatte kita tam detta gadire tatte kita tam de gedum nam eta de tum nam teka tari kita teka tam detta teka tari kita teka tam te datte kita teka tam detta tujum tari kita teka de tatte tujum kita tam detta tari kita tam tatte tari kita teka te tatte tari kita tam tatte tari kita teka tam detta tari kita teka te tatte tari kita teka tam detta dattum teka tam tam detta teka tari kita teka te tatte teka tari kita teka tam detta tari kita teka te tatte tari kita teka tam detta dattum teka tam ta dajum kidira ada kitta tari kita tam tada dajum kidire ada kitta tari kita teka da dajum kidira tada dajum kidire tari kita tam teka tari kita tam teka tari kita tam tam హలో, ఎక్సలెంట్. ఇప్పుడు కాస్త నాటకానికి కూడా మనము తెరలేపుతున్నాము ఈరోజు. ఎందుకంటే ప్రతి కార్యక్రమంలో కవి సమ్మేళనం అంటే కవులు తక్కువ అయిపోయినరు. మన ఇక్కడ కవులు ఉన్నారు, ఇద్దరు డొంబివేలి కవులు, రమేష్, దుర్గేష్. ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక కొత్త ఎలబరేషన్ అనేది చేస్తున్నాము. దానికే ఒక స్ఫూర్తి ఇవాళ హాస్య నాటకం ఇక్కడ పెట్టినాము. మన పూనా నుంచి రత్నాకారం, విజయభాస్కర్ అండ్ బృందం, అదేవిధంగా ఒకసారి కరతాళ ధ్వనులు పూనా నుంచి వచ్చారు. అదేవిధంగా వీరి టీం మాధవి, కార్తీక్, ఏం పేరు, రండి స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే. ఏది నాటకం అయితే ఏమున్నదో, ఏ కథ మీద ఆధారంగా ఉందో ఆ టీం లీడర్ విజయభాస్కర్ మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత కథలోకి వెళ్తారు, నాటకంలోకి. రైట్? ఎస్ సార్. దాదా, ముంబై తెలుగు కుటుంబాలకు అందరికీ పూనా తరపున, మా తెలుగు నాటక బృందం తరపున ఆహ్వానం అండి. మేము పూనాలో నాటకం వేస్తున్నాము. ఆ నాటకం అక్కడ కాకోకుండా మన తెలుగు కుటుంబాలకు కూడా మీ తరపున కొద్దిగా ప్రయత్నం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది
మా యొక్క కమిటీతో అనుకున్నాము. దాంతో అనుకోకుండా అదే సమయంలో మాకు మన మహారాష్ట్ర తెలుగు సాహిత్య అకాడమీ నుంచి మాకు ఒక అవకాశం లభించినందుకు, ఈ అవకాశం ఇస్తున్నందుకు ఏకే మీడియా అధినేత మన అశోక్ కంటే గారికి, మన జగన్ బాబు సార్ గారికి, అలాగే మంజు సార్ గారికి ధన్యవాదాలండి. ఈ నాటకాల్లో మేము తీసుకున్నటువంటి ఒక చిన్న సందేశము ఏమంటే, ప్రజెంట్ మనము మన కుటుంబములో చేస్తున్నటువంటి చిన్న పొరపాటు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక హాస్యాస్పదంగా అందరికీ కళ్ళ ముందు కనపడే విధంగా, అంటే అది తెలిసిన విషయమే కావచ్చు, రోజు చేస్తున్నదే కావచ్చు, దాన్ని మనము రియల్గా ఎంతవరకు మిస్ చేస్తున్నాము, మన కుటుంబంలో మనము ఎంత దూరం అవుతున్నాము అనేది ఒక చిన్న అంశం. ఇది ఒకరిని ఉద్దేశించింది కాదు, కానీ మనము చేస్తున్నటువంటి ప్రతిరోజు తప్పిదమే. ఆ తప్పిదాలు ఎంతవరకు దారి తీస్తున్నాయి అనేటువంటి ఒక చిన్న సంఘటన తీసుకొని మీ ముందు ప్రదర్శించడానికి వస్తున్నాము. దీనిలో సూర్యనారాయణ ఇంటి యజమాని, ఆయన ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి. తన కుటుంబాన్ని ఎంతో ఉన్నత స్థాయికి తీసుకొని పోవాలనేటువంటి ఒక తపన. ఇంట్లో యజమాని ఎప్పుడు కూడా నేను డబ్బును సంపాదిస్తాను, నా కుటుంబాన్ని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లాలనేటువంటి ఒక కోరిక, దృఢ నిర్ణయంతో ఉంటాడు, చేస్తూ ఉంటారు. అది మగవాడి ధర్మం అనుకుంటాం. ఆ ధర్మంతో ధర్మచారిణి అయినటువంటి భార్య గారు ఇంటిని తన చేతులతో ముందుకు తీసుకెళ్ళి తన సంతానాన్ని, తన కుటుంబాన్ని సొసైటీలో ఒక మంచి స్థాయిలో నిలబెట్టడానికి కూడా సహకారం చేస్తుంది. వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఒక పుత్రరత్నం, ఏకైక పుత్రరత్నం, అతడు తల్లిదండ్రుల యొక్క సంపాదన మీద ఆధారపడి ఇంటిలో ఉన్నటువంటి ఒక అనుకూలతను, అంటే తండ్రి కానీ తల్లి కానీ ఇచ్చేటువంటి చనువును ఏ విధంగా ఉపయోగించుకొని తన యొక్క దారిని మళ్ళీ పక్కకి వెళ్ళిపోతాడో, అంటే అది మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది. మన దగ్గర కాకుండా పక్కింట్లో కావచ్చు, మన దూర బంధువుల ఇంట్లో కావచ్చు. సో ఇలాగ జరుగుతున్నటువంటి ఒక సన్నివేశాన్ని ఒక రకంగా మనం చూసినట్లయితే ఎలాగా కనపడుతుంది అనేది మేము ప్రదర్శించడానికి వస్తున్నామండి. దీంట్లో సూర్యనారాయణగా నేను నటిస్తున్నాను, నాకు భార్యగా మాధవిలత గారు చేస్తున్నారు, సుబ్బలక్ష్మి గాను, మాకు అబ్బాయిగా కార్తికేయ, ఆ అబ్బాయి కూడా యాక్ట్ చేస్తున్నాడండి, బన్నీ క్యారెక్టరు. ఓకే, సో నాటకంలోకి వెళ్దాము. మీ యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఉన్నట్లయితే ప్రదర్శించడానికి ముందుకు వెళ్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. మన్నుకు మిన్నుకు ఊయలలేసి మనసుకు మమతల లాలలు పోసి మురిసే ఓ మనసా, ఉడమికి పచ్చని రంగులు పూసి ప్రతి హృదయానికి ప్రేమను పంచి వెలిగే ఓ సొగసా, సౌభాగ్యానికి చిరునామై మెరిసే నీ జన్మ, గంధం పూసిన గోదావరి మెరిసే ఓయమ్మ, నిన్ను ఏరి కోరి మరి ఏలుకోగ సిరి మనసులు ఏలే మాధవుడే రాడా జతగా, మన్నుకు మిన్నుకు ఊయలలేసి మనసుకు మమతల లాలలు పోసి మురిసే ఓ మనసా, అందరూ నీ వాళ్ళే, ఆనందం నీ ఇల్లే, నీ కళలే కలిమికి స్వాగత కుసుమాలే, చూపెను శకునాలే, రానున్నది చైత్రాలే, నీ అడుగుల జాడన వెతకగ పాశాలే, నీ పద్మావతి కొలువే శ్రీపతి యగ సన్నిధిలే, దరిచేరేటి సమయం ఆయనులే, నిన్ను ఏరి కోరి మరి ఏలుకోగ సిరి మనసులు ఏలే మాధవుడే రాడా జతగా.
బబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా, ఇది ఇల్లా లేకపోతే దయ్యాల కొంపన? వీడేమో ఈ వీడియోలు, ఈ ప్రపంచము, ఈవిడ గారేమో ఈ డైలీ సీరియల్. ఆ ఏడుపు కొట్టు సీరియల్ ఏంటిదే? అబ్బా, అబ్బో, పెద్ద గిరీశం గారు వచ్చేసారు వేదాలు వల్లించడానికి. కాసేపు ఊరుకోండి, అవతల విలన్ హీరోయిన్ పాల్లో విషం కలుపుతుంది తెలుసా? ఆ కాఫీలో కలిపే విషయం మీద నా కాఫీలో కలిపే పీడ విరిగినైపోతుంది. రే వేదవా, పొద్దున పిచ్చి డాన్సులు ఏందిరా? చదువుకోకుండా కపోయే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ కావచ్చు కదా. అబ్బా నాన్న, డిస్టర్బ్ చేయకు. ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్రెండింగ్ సాంగ్ కుర్చీ మడతపెట్టి కుర్చీ మడతపెట్టి స్టెప్ వేస్తున్నా. లైక్స్ వ్యూస్ లక్షల్లో మిలియన్స్లో వస్తాయి నాన్న. వస్తాయి, లక్షలు మిలియన్స్లో వస్తాయి. కూడు పెడతాయరా నీకు? వెదవనారా వెదవా, పోయి ఆ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి మొన్న ప్రిపేర్ కమ్మన్నా అయ్యావా? నాన్న, నువ్వు ఎక్కడో 1980s ఉన్నావు. ఇప్పుడు జాబ్ కాదు, కంటెంట్ ముఖ్యం. నాన్న, నువ్వు కూడా నా రీల్స్లో చేసావనుకో, ఫాదర్ సన్ సెంటిమెంట్ బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది. మనకి రీల్స్ మిలియన్స్లో వస్తాయి నాన్న, మిలియన్స్. నువ్వు కూడా ఒక డైలాగ్ చెప్తావా? చెప్తా చెంప చల్లు అనిపించి బాగా చెప్తా. అప్పుడు మీ వ్యూవర్స్కి అందరికీ నచ్చుతుంది. ఏయ్, నా అద్దాలు ఎక్కడున్నాయి? ఆ పేపర్ చదివితే కదా నాకు తెల్లవారదని తెలుసు కదా. అయ్యో శారదా, ఎంత పని జరిగిందే! ఆ దుర్మార్గుడు నీ తాళిబొట్టు తాకట్టు పెట్టి ఆన్లైన్ రమ్మి ఆడాడా? అయ్యయ్యో, వాడు నాశనం అయిపోతాడు. సుబ్బి, మన పక్కింటి శారద మొగుడు రమ్మి ఆడాడా? ఎప్పుడు? అబ్బా, పక్కింటి శారద కాదండి, ఆ మట్టిగాజు సీరియల్లో హీరోయిన్. మీరు కాసేపు కామ్గా ఉండండి, అవతల క్లైమాక్స్ నడుస్తుంది. నీ మట్టి సీరియల్ కాను. ఇంతకీ రే బన్నీ, నాన్న నోరు జిప్పు. ఇక్కడ ఫుడ్ బ్లాగింగ్ నడుస్తోంది. సైలెన్స్ ఆన్ ద సెట్. వేడి ఇడ్లీ మీద నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే, ఇక్కడ స్లో మోషన్లో తీస్తుంటే నువ్వు వచ్చిన ఆడియో మొత్తం తప్పిండు. రే వెదవా, ఇడ్లీల మీద నెయ్యి వేసుకుంటే తింటారా? సినిమాలు తీయరు, సినిమాలు. నువ్వు దిగుతావా, నేను పడాలా? నాన్న, నీకు అసలు క్రియేటివిటీ బొత్తిగా లేదు నాన్న. ఒక్క రీలు వైరల్ అయితే చాలు, బ్రాండ్ ఎండోర్స్మెంట్లు వరుసగా వస్తూనే ఉంటాయి నాన్న. లక్షలు సంపాదించవచ్చు. నువ్వు లక్షలు సంపాదిస్తావు, నేను అప్పులు తీరుస్తా. ఇది బాగుందిరా. నువ్వును నీ వీడియోలు. బా లక్ష్మి, నా పేపర్ చదవాలన్న అద్దాలు ఎక్కడున్నాయి? నాన్న, నీకేదో క్రెడిట్ కార్డు బిల్లు వచ్చింది, మొన్న అడిగావు కదా నువ్వు. అవునరా, గుర్తు చేసావు. రే వెదవా, ఏంటిరా ఫ్రీ ఫైట్ ఫైటింగ్ అంటూ 3000 తగిలేసావు. ఆ డైమండ్ కొనడం ఏందిరా? నాన్న ఊరుకో, ఇది ఓన్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నా గేమింగ్ ఛానల్కి ఆ మాత్రం గ్లామర్ ఉండాలి కదా. ఉండాలా? నీ గ్లామర్ తగలేయ్యా. సుబ్బి, లోపల పాలేదో పొంగుతున్నట్టున్నాయి. పొయ్యి మీద పాలుగానే ఏమన్నా పెట్టావా?
అయ్యో నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో సుబ్బమ్మ గారి రీల్స్ చూసాలేండి ఆల్రెడీ. అందులో పాలు పొంగకుండా ఉండాలంటే ఒక చెంచా వేసి ఉంచమని చెప్పారు. ఆల్రెడీ వేసాలేండి, ఏం కాదు. నువ్వు వేసిన ఆ చెంచా కూడా పాలతో పాటు కరిగిపోయి మాడి మసైన వాసన వస్తుంది ఇక్కడి వరకు. పోతే పోయాయి వేదవ పాలు. అవునండి, అమెజాన్లో మెగా సేల్ నడుస్తుందిట. అందులో బాగుందని నేను 5,000 కట్టాను. ఏమనుకోకండి. ఎంత తృప్తిగా చెప్తున్నావే. నా అకౌంట్లో నా డబ్బులే కొట్టేసి ఏమనుకోవద్దండి అని నంగనాచిలాగా చెప్తున్నావు. ఇంతకేం కొన్నావే? అంటే వంటగదిలోకి ఈజీగా ఉంటుందని ఆటోమేటిక్ జ్యూసర్ సెట్ కొన్నానండి. నాన్న అమ్మని ఎవడో బాగా మోసం చేశాడు. ఆ జ్యూసర్ సెట్ 5,000 కాదు కదా, 500 కూడా ఉండదు. అమ్మ ఏదో చైనా యాప్లో 50% వస్తుందని కొనేసింది. నాన్న నీకు ఇది గుర్తుందో లేదో, అమ్మ ఒకసారి నా కోసం చైనా యాప్లో 50% సేల్ అని చెప్పి కొంది. నీకు గుర్తుందో లేదు? నా బర్త్డేకి తీరా ఆ చొక్కా వస్తే ఆ చొక్కా 50% తగ్గట్టుగా వాడు 50% పంపించాడు. మిగతా 50% ఎప్పుడు పంపిస్తాడో నాయనో. ఆపురా నీ గోల. ఓమ్మా. అవునండి, మొన్న ఏదో ఈ మొబైల్లో ఒక యాప్ చూపించి నీకు 5,000 వచ్చాయి, ఇది లింక్ క్లిక్ చెయ్యి అంటే క్లిక్ చేసేసా. చేసావు, లింక్ క్లిక్ చేసేసావు. ఉన్న 5,000 కాస్త నువ్వు క్లిక్ చేసావు. రే ఇది కాదు కానీ ముందు నా మొబైల్లో ఎంత అమౌంట్ ఉందో చూసి చెప్పరా. ఏడ్చి నాన్న, ఈ మొబైల్లో బ్యాంక్ యాప్, ఇందులో బ్యాంక్ యాప్ కాదు కదా, వాట్సాప్ కూడా పనిచేయదు. ఇందులో నువ్వు ఓన్లీ స్నేక్ గేమ్లో ఆడుకోవాల్సిందే. ఇందులో యాప్ అంట. ఇంతకీ నీ ఒరిజినల్ పాస్బుక్ ఎక్కడుందో చెప్పు, వెతికి పెడతా. ఇందులో ఏమీ రాదు. ఆ అద్దాలు కనపడకనే కదరా ఇవన్నీ. ఇంతకీ దీనికంతా కారణము నీ పనికమల్ల ఈ ఇడ్లీల మీద వీడియోలు, ఇదిగో ఇది చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు, ఉన్న డబ్బులు కాస్త అకౌంట్లో దొబ్బీడాలు. సరే సరే కోపడకండి. ఎందుకు ఇదంతా? మన అబ్బాయి ఉన్నాడు కదా బన్నీ, వాడు పెద్ద కంప్యూటర్ ఇంజనీరు. వాడు డబ్బులు వెనక్కి తెస్తాడులేండి. అయ్యో అమ్మ హోల్డ్ ఆన్. నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ కాదు, బీటెక్ కంప్యూటర్స్ 3 times ఫెయిల్. నాకు ఫిల్టర్ వేయడం ఇంకా ఏమొచ్చు, నాకు ఫిల్టర్ పెట్టడం. దీనికి తప్పించి దేన్ని పనికొస్తారో వేదవా. చూడే నీ కొడుకు ఎంత గర్భగనుడో. ఈ కాలానికి పుట్టిన కలియుగ కర్ణుడే వీడు, కర్ణుడు. సుబి ఎవరో ఫోన్ చేస్తున్నారు. హలో, నమస్కారం. మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్లాక్ చేయబడింది. దీన్ని కనుక మీరు అన్బ్లాక్ చేయాలనుకుంటే మీ ఏటీఎం కార్డు వెనుక ఉన్న 3 అంకెల సిపివి నంబర్ని చెప్పండి. నాన్న ఆగు. ఇదేదో పెద్ద ఫ్రాడ్ కాల్లా ఉంది. ఏ బ్యాంకు ఫోన్ చేసి సివివి నంబర్ ఇవ్వమనదు. వీడు మనల్ని బురిడి కొట్టిస్తున్నాడు నాన్న, తస్మాత్ జాగ్రత్త. రే దొంగ వెదవా, నా అకౌంట్లో ఉండేదే 5,600 రూపాయలు. దానిలో 5,000 రూపాయలు పెళ్ళాంగారు కొట్టేశారు. ఇంకా మిగిలిన 100 రూపాయలు కదా నీ ఇంత పెద్ద స్కెచ్. సన్నాసి వేదవా. అచ్చే నాన్న ఆగు. నువ్వు కంటిన్యూ చేయి, అలాగే తిట్టు. దీన్ని మనం లైవ్ వీడియో లాగా పెడితే ఫాదర్ రోస్టింగ్ సైబర్ క్రిమినల్ అని చెప్పి పిచ్చ లైకులు కొట్టచ్చు. కంటిన్యూ, తిట్టు గట్టిగా తిట్టు. ఇల్లు ఖాళీ ఒకడు ఏడుస్తుంటే సుట్టకు నిప్పు దొరికింది అన్నాడంటే నీలాంటి వేదవా.
వెధవా. అయ్యయ్యో శారదా, నీళ్ళల్లో మునిగిపోతున్నావు కదే, ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి? అమ్మా, నీ మొబైల్ పోతే పోయింది, నా ట్రైపాడ్, నా ఐఫోన్ రెండు విరిగిపోయాయి. నా కెరియర్ మొత్తం నాశనం చేసేసారే. ఇప్పుడు నాకు సంతోషంగా ఉంది. భగవంతుడా, నన్ను కరుణించావు తండ్రి. ఈ పనికి మాలిన పిచ్చి సీరియల్తో ఆ శారద మునిగిపోవడము, ఈ వెధవరతో ఈ వీడియోలు నాశనం. ఆహా, సంతోషం సంతోషం. ఏంటోనండి, ఫోన్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత ఇల్లంతా ఎంత పెద్దగా కనిపిస్తుందో, మీ మొహం అయితే ఎంత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. ఇప్పుడు అర్థమైందా? పెళ్ళైన కొత్తలో మనము రోజుకు 4 గంటలు తీరిగ్గా కూర్చొని మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడేటోళ్ళం. ఇప్పుడు ఇదిగో ఈ పనికి మళ్ళీ నానాక చెత్త వచ్చిన తర్వాత రోజుకు 4 నిమిషాలంటే 4 నిమిషాలు ఎదురుగా కూర్చొని ఫలాని విషయం అని మాట్లాడలేకపోతున్నాం. దీనికి అంత కారణము ఇదిగో ఈ మాయాజలం, ఈ స్క్రీన్లు. నాలు కామెంట్స్ పెట్టడము ఇదే అనుకున్నా ప్రపంచం అంతే. ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడటమే చేయట్లేదు నాన్న. మనం అందరం రియల్ లైఫ్లో బతుకుతున్నాం, రియల్ లైఫ్లో ఎవ్వరూ బతకట్లేదు. తప్పైపోయింది నాన్న. పర్వాలేదురా, పర్వాలేదు. ఇది నీ తప్పు కాదు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నడుస్తున్నటువంటి సొసైటీలో అందరూ ఈ స్క్రీన్ల మీదనే ఆధారపడి తన ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతున్నారు. టెక్నాలజీ పెరగడం తప్పు కాదు. ఆ టెక్నాలజీని మనం ఎలాగా వాడగలుగుతాం అనేదే పెద్ద ప్రశ్న. కాబట్టి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, పర్వాలేదు. నేను ఇప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. సరే, ఇవాళ సాయంత్రం కలిసి మనము భోజనానికి వెళ్దాము. ఓకేనా? ఓకేనా? అలాగేనండి, నేను వెళ్ళి రెడీ అయ్యి వస్తాను త్వరగా. వద్దు తల్లి, వద్దమ్మా. నువ్వు రెడీ అయ్యే లోపల 5 నిమిషాల్లో కూడా మళ్ళా శారద మునిగినేది లేచి బయటకు వస్తే నాయనా వద్దు. మనం ఇలాగనే వెళ్దాం. రాత్రి భోజనం వద్దు, ఈ సాయంకాలం విందునే చేసేద్దాం. సరేనా? పద నాన్న. హోటల్లో టిఫిన్ తింటానంటే ఫోటోలు తీయనంతే. వెరీ గుడ్, పదండి. విజయ్ భాస్కర్ గారు ఎవరిని ఉద్దేశించి ఈ నాటకం చేస్తలేమన్నారు, కానీ ఇది ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ చాలా కనెక్ట్ అయింది. అవునా? చాలా స్పష్టంగా చూపెట్టినారు. ఈ రోజులో జరిగే మాయాలోకం, మొబైల్ అంటే ఒక మాయాలోకం, మాయాలోకంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. ప్రతి ఇంట్లో, అంటే అందరి ఇళ్ళల్లో అని చెప్పను, కొందరి ఇళ్ళల్లో మాత్రం ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్గా జరుగుతుంది. చాలా చక్కగా చూయించినావు, అందరికీ కండ్లకు కట్టినట్టుగా. ధన్యవాదాలు. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు విధంగా జగన్ బాబు గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఇప్పుడు మహిషాసుర మర్దిని తర్వాత ప్రోగ్రాం అయిపోతుంది. ఇది పెద్దది. వాళ్ళకు ఒక 5 నిమిషాల సమయం కావాలి, అందు గురించి అని చెప్పి. అచ్చా, సరే, మనం క్యాజువల్గా వాసాల కిషన్ అన్న, జనార్దన్ అన్ననా? కానీ నాకొకటి, ఇక్కడ మన సంఘం ఉన్నది, తెలుగు సంఘం, పద్మశాలి సంఘం ఉన్నది. పద్మశాలి సంఘంలోకి వెళ్ళే ఒక 30-40 మందిని దోలుకొని వస్తున్నావు. ఒక్కసారి చేతులు లావట్టు. వాసాల కిషన్ తరపున వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది? ఓకే, సరే. అంతగా నన్ను రాలేరు, కానీ వచ్చారు. రమేష్, నీ మంది, నువ్వు 10 కుటుంబాలు అన్నావు. ఏరి 10 కుటుంబాలు ఆన్ ద వేనా? ఇంకా సరే, ఎదురు చూస్తా. దుర్గేష్, ఆన్ ద వే. ఎప్పుడు ప్రోగ్రాం అయిపోయినాక వస్తారా? ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా అంటే,
మన తెలుగు ఐక్యత ఉండాలి. ఏదైనా కార్యక్రమం ఉంటే కంపల్సరీ రావాలి. ఇట్లా రాకపోతే ఎలా ఉంటుంది? మీ గురించి ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఇవన్నీ చేపించి ఆ భోజనాలు కూడా వచ్చినాయి, అవన్నీ వేస్ట్ అవుతాయి కదా. సరే, ఇప్పుడు అంతలోపు ఇంకా ప్రజలు రిక్షాలలో ఉన్నారు, అలా రిక్షాలు ఇంకా హాల్ వరకు చేరుకోలేవు. సరే, ఎప్పుడు చేరుతాయో చూస్తా, అది కూడా చూస్తా నేను. అంతవరకు అంబాల జనార్దన్ గారిని ఒక కవిత చదివి వినిపించాలని కోరుకుంటున్నాను. కవిత కానీ ఏదన్నా చెప్పాలన్న ఉద్దేశం. అందరికీ నమస్కారం. ఇది మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర తెలుగు సాహిత్య అకాడమీ జరుపుతున్న 12వ కార్యక్రమం. గత 7 నెలలుగా ప్రతి నెల 1-2 కార్యక్రమాలు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తూనే ఉంది. వివిధ ప్రాంతాల్లో, అంటే కేవలం ముంబైలోనే కాకుండా ముంబై పక్కన ఉన్న ఖార్ఘర్ కానీ, భివండి కానీ, ఠానే కానీ, ఆ తర్వాత మహారాష్ట్రలో ఉన్న చంద్రపూర్, గడ్చిరోలి, ఇలా వివిధ ప్రాంతాల్లో మన తెలుగువారి కొరకు తెలుగు కార్యక్రమాలు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తోంది. కానీ వివిధ ప్రాంతాల్లో చేసినా, ఎంత ప్రచారం కల్పించినా తగినంత ఆదరణ మన తెలుగువారి నుంచి రావడం లేదు. ఎలాగైనా మనం మన సంస్కృతిని, మన సాహిత్యాన్ని ఆదరించాలి, పాటించాలి. అయితేనే మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన కొరకు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఇంకా మరింత ఉత్సాహంతో చేయగలుగుతారు. మున్ముందు ఎన్నో సాహితీ కార్యక్రమాలు కానీ, వివిధ కళల కార్యక్రమాలు కానీ మేము చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము. స్థానికులు, బయట నుంచి వచ్చిన వారు కాకుండా స్థానికులైనా కనీసం మా కార్యక్రమాలకి హాజరైతే మన సాహిత్యాన్ని, సంస్కృతిని పెంపొందించిన వారం అవుతాము. ఇది మహారాష్ట్ర సాహిత్య అకాడమీ ఒక్క రోజులో ఏర్పడలేదు. దీని వెనక 3 సంవత్సరాల కృషి ఉంది. తెలుగేతర రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా తెలుగు సాహిత్య అకాడమీ లేదు. కేవలం మహారాష్ట్రలో మాత్రమే తెలుగు సాహిత్య అకాడమీ ఉంది. దీనికి మనందరం మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలపాలి. అలాగే ఈ కార్యక్రమాలను మనం ఆదరించాలి. ఈ మహారాష్ట్ర తెలుగు సాహిత్య అకాడమీ ఏర్పడడం వెనుక గంజి జగన్ బాబు గారు, అశోక్ కంటే గారు ఎంతో శ్రమపడి ప్రభుత్వ అధికారులను మెప్పించి అప్పటి మంత్రి గారు శ్రీ సుధీర్ మున్గంటి వారిని విన్నవించి, వారికి విన్నపం చేసి, ఆయన కూడా తెలుగు మూలాలు ఉన్నవారు కాబట్టి మనకు ఇక్కడ మహారాష్ట్రలో తెలుగు సాహిత్య అకాడమీ ఏర్పరిచారు. దీన్ని మనం నిలుపుకుందాము. చాలామందికి మహారాష్ట్రలో ఉన్న తెలుగువారికి అక్షర జ్ఞానం కూడా లేదు అని గమనించాము. ఆ అక్షర జ్ఞానం కూడా మనం నేర్చుకొని, అలాగే సాహిత్యాన్ని, అది కవిత కానీ, కథ కానీ, వ్యాసం కానీ, సాహిత్యాన్ని కూడా మనం ఆదరించాలి. మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో బహుమతులు కూడా, పురస్కారాలు కూడా ప్రకటించింది. అవన్నీ మనం వాడుకోవాలి. మన ఆదరణ లేకపోతే ఈ కార్యక్రమాలను మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళలేము. అందుకని దయచేసి మీరందరూ, వచ్చిన వాళ్ళందరూ మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళని కూడా చెప్పి, మున్ముందు ఎక్కడ మన తెలుగు కార్యక్రమాలు, మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ కార్యక్రమాలు జరిగినా హాజరై మన ఐక్యతను చూపాలని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. అన్నట్టు
ఇంకా రమేష్, నీ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి చెప్తున్నా, కూర్చో. ఇప్పుడు మనము డోంబివెల్లి కోఆర్డినేటర్ వాసాల కిషన్ను నియమించినాం. ప్రభుత్వం ప్రకారంగా ఆయనకు 3,500 రూపాయలు మాన్దండి ఇచ్చినాం. ఓకే, వచ్చేస్తుంది. తర్వాత సాల్వ్ ఆర్ మెమెంటో గవర్నమెంట్ది. మనము ప్రతి చోట మేమే ఉంటలేం. దీనికి ఉదాహరణ ఏం చెప్తున్నా అంటే, ఇప్పుడు గడ్చిరోళ్ళు వేసినాం, అక్కడ శోభారాణిని నియమించినాం. ప్రతి ఒక్కళ్ళు లోకలు వాళ్ళు డిటిపి అనుకోండి, ఫ్లైయర్ అనుకోండి, ఏది ఉన్నా కానీ మనకు సహాయ సహకారాలు చేయాలని చెప్పి మనం ఒకరిని నియమిస్తున్నాం. అట్లా కాదు, ఎందుకంటే మేము ఎక్కడనో కూర్చోండి ఇక్కడ కంట్రోల్ చేయాలంటే అది కుదరని పని. సో లోకల్ వాళ్ళని ఒక్కళ్ళని విశ్వాసంగా తీసుకుంటున్నాము, కానీ ఆ బోర్డు మీద ఒక్కరికన్నా ఎక్కువ తీసుకోరాదు. కోఆర్డినేటర్ ఒక్కరినే నియమించగలుగుతాము, ఆ ఒక్కరిని నియమిస్తున్నాం. ప్రతి చోట ఎక్కడైనా కానీ లోకల్ కోఆర్డినేటర్ని నియమించిన తర్వాతనే మేము ముందరికి వెళ్తాం. సరేనా? ఇంకొకటి, ఇప్పుడు ఇక్కడ చాలామంది అంటే నాకు అన్నీ తెలుసు అయినా కానీ చర్చ పెట్టిన, ఎందుకంటే ఈ చర్చ బయట నడవాలని, అంతే నాకు తెలుసు. ఎందుకంటేనంటే ఇక్కడ కొంతమంది ఆంధ్ర వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు కంప్లీట్గా మనకు అపోజిషన్ వేయరు. మనం తెలంగాణ వాళ్ళం, అంతేనా? జై తెలంగాణ, సంఘీభావం తెలిపినాం. మనం అన్నీ చేసిన వాళ్ళం, ఈడ అన్నీ చేసి ఈడిదాకా వచ్చినాం. రియల్ మునగల్లం, నిజమైన మునగల్లం. అచ్చా రమేష్, ఇంకొకటి నేను ఈ సభాముఖంగా చెప్పదలుచుకుంటున్నా, నీది ఏవి వేయాలనుకుంటున్నావో అది నేను చేసి ఇస్తా. నీ ఫొటోస్ కానీ నీ వాయిస్ ఓవర్ కానీ నాకు చేసి ఇయ్యు. మొన్న తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే చేసినాం గవర్నర్ ఆఫీస్లో, ఠీకే? అక్కడ ఎవరో ఒక ఆంధ్ర అయిన వటకచ్చి ఇచ్చిండు. అది కాదు, మనం రియల్గా ఫైట్ చేసినాం. ఆజాద్ మైదాన్లో మనం కూర్చున్నాం, తెలంగాణ ధూమ్ధాంలు చేసినాం, రైట్? తో అది నాకు చేసేటందుకు అది తోడ్పాడు. ఇవన్నీ ఎందుకు నేను చెప్తున్నా అంటానంటే, ఇక్కడ మహారాష్ట్ర గడ్డ మీద ఉన్నప్పుడు ఆంధ్ర, తెలంగాణ, మహారాష్ట్రన్ అందరూ ఒకటే. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ప్రతీది లబ్ధి పొందుతున్నావు. నా కొడక ఇవాళ రాలేవు, ఎందుకు రావు? మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ చేస్తుంది. ఇవాళ ప్రతి ఒక్కటి విషయంగా వివరంగా చెప్తా. ఇవాళ నువ్వు ఎన్జిఓ నడిపిస్తున్నావు, దాని పర్మిషన్ ఎక్కడికెళ్ళి తీసుకుంటున్నావు? మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ తట్టుకెళ్ళి, సొసైటీ యాక్ట్ అనుకో, ట్రస్ట్ అనుకో, ఏదైనా. రేపు నువ్వు స్థలం అడుగుతున్నావు, ఎవరిని అడుగుతున్నావు? ఎవరి తట్టుకెళ్ళి పర్మిషన్ తీసుకుంటున్నావు? మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్. ఇవాళ మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ అదే ఈ ప్రోగ్రాం చేస్తే మనసులు ఎంత ఉండాలా? ఇది స్ట్రాంగ్గా మెసేజ్ వెళ్ళాలి. నువ్వు ఈడ కొడక అన్నం తింటున్నావు, బువ్వ ఈడ తింటున్నావు, దీనికి మనం రుణపడి ఉండాలా. మహారాష్ట్ర రాజ్యానికి మనం రుణపడి ఉండాలి, అవునా కాదా? ఆ రాని నా కొడుకులకు చెప్పండి ఈ విషయం. ఎందుకంటే నువ్వు ఈడ అన్నం తిని సంపాదించుకొని నీకు దేశాన బంగ్లాలో ఒకరు కడుతున్నావు. మహారాష్ట్ర నేనేమంటున్నా అంటే, జగన్ బాబు ముఖము అశోక్ కంటే ముఖం చూడకండి. సపోజ్ ఎవరికన్నా భేదాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఒక ప్రతినిధులు కాదు, అది మెయిన్. ఆ 3 సింహాలదు అది మెయిన్, దానికి విలువివ్వండి. ఇప్పటి నుంచి ఎక్కడైనా కానీ ఈ సందేశాన్ని స్ట్రాంగ్గా పంపండి మార్కెట్లోకి. సరేనా? రెడీ రమేష్? డన్. चामुण्डे जय भूतापहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः
सर्वमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशनां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनाथ परित्राणपरायणे सर्वसती हरे देवी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु नास्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः 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 రాజు మహిషాసురుడు అపారమైన శక్తి పొందాలని ఘోర తపస్సు చేశాడు. అతని తపస్సుకు మెచ్చుకున్న బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. మహిషాసుర, నీ తపస్సుకు సంతోషించాను. కోరుకున్న వరము అడుగు. ప్రభో, దేవతలు, దానవులు, పురుషులు ఎవరు నన్ను సమ్మానించాలని వరం ప్రసాదించండి. తదాస్తు. ఇదేమిటి? ఈ 3 లోకాలకి నేనే రాజుని.
ഇടതാളം ഇടതാളം പൂരപ്പുലി ആടും ഗജ നടതാളം നടത്താളം കയറിയ ചെണ്ടയിലുയരും പാണ്ടി പഞ്ചാരി അടന്ത ചെമ്പട പൊട്ടിത്തരികിട നിറതാളം ഇടതാളം കുഴലും ചെണ്ടത്തുകലൊരു ചേരുന്നത് പൂരത്താളം ഒരു കുടമാറ്റം അതിനൊരു താളം മേളം മേളം ഉത്സരമേളം പണപുരുഷാരം പണനിറമേളം താളം താളം പൂരത്താളം. సోదరులారా, ఇతని బలం అపారం. మనం పరాశక్తిని ప్రార్థిద్దాం. नमस्ते शरण्ये शिवे शानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे नमस्ते विभूतिः सचित्कालरात्रिः सतित्वं नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे चण्डिके चण्डदुर्दण्डलीला समुत्खण्डिता खण्डिता शेषशत्रू त्वमेकाददिर्देवि विस्तारबीजं नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे. అమ్మా జగదంబికే, బ్రహ్మదేవుడు ఇచ్చిన వరముతో మహిషాసురుడు అందరిని కష్టాలు పెడుతున్నాడు. మీరే ఇంకా అందరిని రక్షించగలరు. प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमम् सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमम्
चामुण्डपदाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि जगवर्दिनि शैलसुते ऐरणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिवृते चतुरविचार सुधीर महाशिवभूतकृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि जगवर्दिनि शैलसुते मयि शरणागत वैरिवधूवर वीरपराभयदायकरे नमस्तकूल विरोधि शिरोधिकृतामलशूलकरे तुमितामर कुन्तुभिनादमहोमुखरीकृतचिन्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि जगवर्दिनि शैलसुते ఒకసారి అందరూ మరొక్కసారి కరతాళ ధ్వనులు చప్పట్లతో వాళ్ళని స్వాగతం పలకాల చాలా బాగా చేసిండ్రు. వారు నా తమ్ముడు రమేష్ కోహ్లీ ఎప్పుడు ఫోన్ చేసిన ఏడు హలో హలో అందు గురించి ఒకసారి మా తమ్ముని గురించి కరతాళ ధ్వనులు. ఏ రోజు ఈ టీంను లీడ్ చేసింది గీతా కోహ్లీ. ఒకసారి చాలా బాగా చేసిండు. ఒకటి మెచ్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే డ్రెస్ కోడ్ కాస్ట్యూమ్స్ చాలా అందంగా సెలెక్ట్ చేసింది తమ్ముడు. ఆరు ప్రాప్స్ ఏవైతే యూజ్ చేసిండో వాట్సాప్. ఈ నెక్స్ట్ కార్యక్రమానికి ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ తోటి రెడీగా ఉంది. నేను ఎన్ని టైం ఫోన్ చేస్తా మళ్ళీ రమేష్ రెడీ ఉంటానంటే వేరే కాన్సెప్ట్ వ్యవసాయ మరిగిన వద్దు, నెక్స్ట్ టైం వేరే వాళ్ళు, ఎందుకంటే వీళ్ళు చేసిన వాళ్ళు కూడా రావాలి కదా మళ్ళా. సరేనా? థ్యాంక్ యూ. హరీష్ ఇరుమట్ల మీ స్టాజ్ ఎవరు ఏమన్నా వినంతి కొరకు ఏ సగైన సర్టిఫికేట్స్ వస్తుంది కూడా చెప్తాయి. అదే చూడు అది एक दिन तक हुआ या फिर अपन सेट करते ఈరోజు గొంగొల్లికి మహారాష్ట్ర తెలుగు సాహిత్య అకాడమీ వచ్చిన సందర్భంగా వాళ్ళని తెలుగు ప్రజలుగా వాళ్ళని సన్మానించాలని ఒక చిన్న సన్మానాన్ని పెట్టుకున్నారు. మీరు మా ఆత్మీయులు, మీరు ఈరోజు మా అతిథులు, మిమ్మల్ని గౌరవించి మా కర్తవ్యంగా మేము భావించి తెలుగు సాహిత్య అకాడమీ రిప్రజెంటేటివ్స్గా మిమ్మల్ని మేము సన్మానించాలనుకుంటున్నాను. దుర్గేష్ బెంగళూరులో జరుగుతున్న మహారాష్ట్ర తెలుగు సాహిత్య అకాడమీకి వచ్చే వాళ్ళందరికీ ముఖ్యంగా తెలియజేస్తే ఈ తెలుగు సాహిత్య అకాడమీ నామలో ఇలాగనే చెప్పారు. అయితే కృషి చేసిన అది కృషి కాదు. 100 సంవత్సరాల నుంచి ఈ మహారాష్ట్రలో ఉన్న మేధావులు సాహిత్యకారులు కృషి చేస్తే 100 సంవత్సరాల నుంచి కృషి ఇప్పుడు మన గన్ని జగన్బాబు గారు, మన కర్త సూక్ష్మ గారు వీళ్ళ కృషి వల్ల ఈ రోజు మహారాష్ట్ర తెలుగు సాహిత్య అకాడమీ రావడం అనేది ఒక చరిత్రలో ఒక కొత్త అధ్యాయం. ఇది చరిత్రలో ఎన్నడూ చరిత్రలు దీన్ని కాపాడుకోవాల్సింది మన తెలుగు ప్రజలు అందరి మీద ఉంది. మహారాష్ట్రలో ఉంటే అందరి తెలుగు ప్రజలకి ఉంది.
ఇంకా ప్రోగ్రామ్ మన తెలుగు కంటెంట్ చేసినా కానీ అక్కడ రావడము ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ కావడము పనులు చేసుకున్న తర్వాత ఇటువంటి కార్యక్రమాలకు అటెండ్ అయ్యి ఎవరికి కూడా కలుసుకొని నేను అక్కడ ఐక్యతను పెంపొందించుకోవాలి. ఎక్కడైతే ఐక్యత ఉంటుంది, ఎక్కడైతే యూనిటీ ఉంటుందో బలం ఎక్కుంటుంది. ప్రభుత్వం నుంచే కానీ ఇంకా ఇతర సమస్యలు కూడా కానీ పరిష్కరించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ధన్యవాదాలు. రమేష్ అండ్ గ్రూప్ దుర్గేష్, మీ అందరికీ మరొకసారి మమ్మల్ని సత్కరించినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రేమ అనురాగాలు ఎల్లప్పుడూ ఇలానే ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇప్పుడు జనగణమన ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అందరికీ చెప్పిన తర్వాత జనగణమన అందరు నిల్చుండాలి. అందరికీ పేరు పేరున మరొకసారి ధన్యవాదాలు. మీరు వచ్చినందుకు, వచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ ని విజయవంతం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. జనగణమన. गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य